مسعود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے صرف ابتدائی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے، یعنی انہوں نے رفع یدین ایک مرتبہ کیا، اس کے بعد رفع یدین نہ کیا۔ چونکہ امت مسلمہ میں 4 معتبر فقہی مذاہب ہیں اور چاروں مسلمان ہیں، چاروں کا نظریہ اور بنیاد ایک ہے، چاروں کا مقصد ایک ہے، لیکن طریقے میں اختلاف ہے، جس میں یہ 4 فقہ کا ذکر ملتا ہے۔ ایک فقہ حنفی ہے، ایک فقہ شافعی ہے، ایک فقہ مالکی ہے اور ایک فقہ حنبلی ہے۔ یہ چاروں فقہ جو ہیں جنہیں اسکول آف تھاٹس کہا جاتا ہے، یہ چاروں حق پر ہیں اور چاروں اہل سنت ہیں۔ اب حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کی وجہ سے مشہور ہو گیا، شافعی امام محمد بن ادریس شافعی کی نسبت سے مشہور ہو گیا، مالکی امام مالک سے مشہور ہو گیا، اور حنبلی فقہ جو ہے امام احمد ابن حنبل سے مشہور ہو گیا۔ اب چاروں نے نماز ادا کرنے کا مکمل طریقہ بیان کیا، سب نے حضور علیہ السلام کی احادیث سے وہ طریقہ حافظ کیا، لیکن اب چاروں کو اگر دیکھا جائے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا مقام اور مرتبہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہے، کیونکہ ایک تو انہوں نے حضور علیہ السلام کے زمانے کا قریب زمانہ پایا، سن 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور سن 150 ہجری میں آپ کی وفات ہے، تو آپ کو تابعی ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ تابعی کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں کسی صحابی کے پاس بیٹھا ہو، صحابی کا دیدار کیا، وہ تابعی ہوتا ہے۔ جو صحابی ہوتا ہے اس کی تعریف تو یہ ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کو ظاہری حالت میں، ایمان کی حالت میں، حضور کی موجودگی میں حضور کا دیدار کیا اور ایمان والی دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی ہے۔ اور تابعی جس نے صحابی کو حالت ایمان میں دیکھا، اور تبع تابعی جس نے تابعی کو حالت ایمان میں دیکھا، وہ تبع تابعی۔ اسی طرح یہ درجے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی صحابہ کا زمانہ، پھر تابعین کا زمانہ اور پھر تبع تابعین۔ یہ 3 زمانے حضور نے بہترین زمانے قرار دیے، تو ان میں خیر القرون حضور کا زمانہ تھا، پھر اس کے بعد دوسرے درجے پہ حضرت تابعین، جو حضرات تابعین ہیں، صحابہ کی صحبت سے جو فیضیاب ہوئے ہیں، ان کا زمانہ تھا۔ تو ان میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند و پایا ہے، کہ آپ کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان ملتا ہے، ترمذی شریف حدیث نمبر 3261 اور مسلم شریف 6498، اس حدیث میں یہ بات ذکر ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر ایمان سریا پر بھی ہو، سریا ستاروں کو کہا جاتا ہے یا آسمان کو کہا جاتا ہے، کہ اگر ایمان سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک شخص اسے حاصل کر لے گا۔ دوسری حدیث میں ملتا ہے اگر علم سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک شخص اسے حاصل کر لے گا۔ تو محدثین نے، اکثر محدثین نے اس سے مصداق جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مراد لیے ہیں، کہ وہ فارس کے وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے سریا سے بھی آسمان، سریا پر بھی علم تھا، اس کو بھی دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے آسان کر دیا۔ پھر اب نماز کا طریقہ آ جاتا ہے۔ نماز کے طریقے میں چونکہ ہم حنفی ہیں اور حنفی کے مطابق نماز میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنا سنت ہے، باقی مقامات پر ترک کرنا سنت مؤخرہ ہے۔ یہ بات سمجھیے گا کہ پہلی مرتبہ جب نماز شروع کرنی ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی، اس میں بھی جو راجح قول اور مذہب یہی ہے کہ کانوں کو ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، کانوں تک لانا ہے۔ جب یہاں تک لائے جائیں گے آپ کے ہاتھ، یہ ہاتھ حضور علیہ السلام کی تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے گا۔ جو حدیث یہاں تک ہے کہ کانوں تک اٹھائیں، ٹھیک ہے، اور ایک حدیث ہے یہ کہ آپ کے کانوں تک آئے، اور ایک یہ کہ آپ کے انگوٹھے کانوں تک آئے، یعنی ہاتھ آپ کے سر کے برابر آ جائے۔ تو تینوں روایات کا جو جمع کرنے کا طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ کے ہاتھ کانوں کے برابر آ جائیں۔ تو جب ہاتھ کانوں کے برابر آ جائیں گے تو یہ کندھوں کے برابر بھی آٹومیٹکلی، ان کا نیچے والا حصہ کندھوں کے برابر ہو جائے گا، درمیان والا کان کے برابر ہوگا، سر کے برابر، بالکل برابر آ جائیں گے، اور بالکل ہاتھوں کا قبلہ کی طرف سیدھا کرنا، اس طرح کر کے فولڈ کر کے دیں۔ یہ سنت طریقہ ایسے۔ تو یہ رفع یدین ایک مرتبہ کرنا، یہ سنت مؤخرہ بھی ہے اور سنت مؤکدہ بھی ہے۔ پھر اس پر جو احادیث مبارکہ ہے ان پر بات کرتے چلے۔ سب سے پہلے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا یہ وہ صحابی ہے کہ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر کسی نے قرآن کو حاصل کرنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، تو حضور نے فرمایا خذوا القرآن من اربع، 4 صحابہ سے قرآن کو لو۔ وہ 4 صحابہ کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا من عبد اللہ ابن مسعود، کہ وہ صحابی ایک تو عبداللہ بن مسعود ہے، اور دوسرے حضرت سالم ہے، اور تیسرے وابی بن کعب، کہ ابی بن کعب ہے، ومعاذ بن جبل، اور معاذ بن جبل ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 3808، 3808 نمبر حدیث بخاری شریف میں یہ موجود ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام نے ان 4 صحابہ کا ذکر کیا جن سے قرآن کو لیا جائے۔ پھر امام مسلم نے بھی اسی حدیث کو نقل کیا، 2464 حدیث میں یہی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ امام مسلم نے بھی بیان کیا کہ 4 صحابہ سے قرآن لو، ایک عبداللہ بن مسعود اور باقی 3 صحابہ کا ذکر فرمایا۔ حضرت ابن مسعود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
हजरत अबू बकर और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी, उन्होंने सिर्फ इब्तिदाई तकबीर में हाथ उठाए, यानी उन्होंने रफ़ा यदैन एक मर्तबा किया, उसके बाद रफ़ा यदैन ना किया। जामे तिर्मिज़ी का हदीस नंबर 257 है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 748 है, सुननुल कुबरा लिल बहकी में भी ये हदीस मौजूद है और सुनन निसाई 1027 नंबर हदीस मौजूद है कि आप फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा जो है देखा है, उनकी सोबत में रहा हूँ, हुजूर अलैहि सलाम सिर्फ रफ़ा यदैन पहली तकबीर के वक्त करते थे, बाद में नहीं करते। हदीस है, इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की हदीस मैंने आपके सामने बयान की, हम इन्हीं हदीसों पर अमल करते हुए रफ़ा यदैन नहीं करते। फिक़ह हनफी की बेस और इब्तिदा यही है। और मैंने शुरू में बता दिया, इमाम आज़म अबू हनीफा वो शख्सियत है जिन्हें ताबई होने का शर्फ हासिल है। उन्होंने हुजूर अलैहि सलाम के सहाबा की सोबत में उन्होंने वहां बैठे हैं और हुजूर अलैहि सलाम के सहाबा से अहादीस भी आपने ली है। फिर हज़रत बर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस शरीफ ये मज़कूर है मुस्नद अबी याला में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ शुरू में हाथ उठाते फिर नहीं उठाते। इसी तरह हज़रत मुगय्यरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी जलीलुल कदर सहाबी है, आप फरमाते हैं कि अगर वाइल बिन हुजर, जो हदीस वाइल बिन हुजर की है कि उन्होंने बयान फरमाया कि हुजूर अलैहि सलाम जब भी नमाज पढ़ते, जब शुरू में तकबीर कहते हाथों को कानों तक उठाते, फिर जब रुकू में जाने लगते हाथों को कानों तक उठाकर फिर रुकू में जाते, फिर जब सजदे से रुकू से उठते हाथों को कानों तक उठाते अल्लाहू अकबर कहते हुए सजदे में जाते। तो ये हज़रत वाइल बिन हुजर ने हदीस रिवायत की है और हदीस बिल्कुल अपनी सनद के एतबार से बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए उलमा ने बयान किया, चारों तरीके जो बयान किए गए हदीस से साबित है और चारों तरीके हुजूर अलैहि सलाम की सुन्नत है। ये भी याद रखिएगा कि जो मसाइल है ये जायज और नाजायज के नहीं है, बात समझिएगा। ये जो तकबीर तारीमा कहते हुए हाथों को उठाना है, रुकू में जाते हुए हाथों को उठाना है या नहीं उठाना, ये जायज और नाजायज का मसला नहीं है, हलाल हराम का मसला नहीं है, ये औला और गैर औला का मसला है कि हुजूर अलैहि सलाम पहले ये अमल फरमाते थे, बाद में नहीं फरमाते थे, या पहले ये अमल फरमाते थे, बाद में भी फरमाते थे, किस तरह। ये सारा मसला औला और गैर औला का मसला है, इसमें इख्तिलाफ हलाल हराम का नहीं है। इसलिए कोई जैसे भी अमल करता है, अगर वो हदीस के मुताबिक अमल कर रहा है तो उसका अमल क्या है, दुरुस्त है, हम उसको गलत नहीं कहेंगे। लेकिन हमने, क्योंकि हम जो अमल करते हैं हमें पता हो हम क्यों अमल करते हैं, इसलिए मैंने ये सारा मौजूद आपके सामने रखा कि हमारा अमल करने की वजह हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और जलीलुल कदर सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत इब्न अब्बास और हजरत बर्रा और हजरत जाबिर, ये सारे किबार सहाबा किराम, इन सब ने जिक्र किया। इन सब के हवाले मैंने आपके सामने पेश किए कि इन्होंने जब भी नमाज पढ़ते सिर्फ पहली मर्तबा जब तकबीर कहते तो हाथों को कानों तक उठाते, उसके बाद फिर किसी भी तकबीर पर हाथों को कानों तक न उठाते, न रुकू में जाते हुए न सजदे में जाते हुए। ठीक है, हजरत अबू बकर के हवाले से सिर्फ इब्तिदाई तकबीर में रफ़ा यदैन करते, ये बाहिकी शरीफ में हदीस मौजूद है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये शरह मानिल आसार में हदीस मौजूद है कि आप सिर्फ पहली तकबीर में हाथ उठाते थे, उसके बाद हाथ नहीं उठाते थे। हजरत इब्न मसूद की रवायत मैंने आपको बयान कर दी कि सुनन निसाई में भी मौजूद है, अबू दाऊद शरीफ में भी मौजूद है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका बयान फरमाया और आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा सोबत में बैठने वाले थे, यहाँ तक कि आपको साहिबुल विसादा वन नाल कहा जाता है कि आप जिधर हुजूर अलैहि सलाम जाते आप हुजूर के साथ होते थे। आपके पास एक तकिया होता था और एक लिफाफा होता था, एक थैला होता था जिसमें हुजूर अलैहि सलाम के नानैन रखा करते थे। जिधर हुजूर बैठते वो तकिया पेश फरमा देते और जिधर से हुजूर बैठते थे अपने नालैन मुबारक उतारते थे तो वो नालैन मुबारक उठाकर अपने पास बगल में रख लिया करते थे। इसी वजह से हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद को साहिबुल नाली वल विसादा कहा गया कि आपने हुजूर अलैहि सलाम की सोबत में, और हुजूर के बारे में उन्होंने हुजूर अलैहि सलाम के बारे में ये भी फरमा दिया कि ए अब्दुल्लाह बिन मसूद, आप क्या किया करो, बगैर इजाजत के मेरे हुजरे में तशरीफ ले आया करो, यानी उन्हें खासियत हासिल है। फिर हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस मौजूद है कि मैंने हजरत अली को देखा कि वो सिर्फ पहली तकबीर में हाथ उठाते थे, बाद में हाथ नहीं उठाते थे। इमाम इब्राहिम नखई रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ पहली तकबीर में रफ़ा यदैन करते थे, बाद में नहीं करते थे। इसी तरह ये सारे हवाले मैंने आपके सामने पेश कर दिए। इस पर इमाम तहावी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि तर्क रफ़ा यदैन जो है हुजूर अलैहि सलाम का आखिरी अमल है कि रफ़ा यदैन ना करना, और हुजूर अलैहि सलाम का जो पहला अमल था रफ़ा यदैन किया करते थे वो हुजूर ने छोड़ दिया था। और सहाबा का भी इजमाई तामुल इसी पर है कि कसीर तादाद में सहाबा किराम भी रफ़ा यदैन नहीं किया करते थे। इसलिए हमने फिर ये मज़हब इख्तियार किया कि हम भी जो है वो सिर्फ पहली तकबीर पर रफ़ा यदैन करते हैं, उसके बाद रफ़ा यदैन नहीं